最近柏書房さんに出していただいた「悪いけど日本人じゃないの」という本のイントロの中でこういうことを言ってますよね。私2つの文化を比べる場合、1つの文化を大きな A としましたら、もう1つの文化は B としますね。大きな B でも必ず大きな A の中には小さな B がある、大きな B の中には小さな A があるというふうに書いたわけですけれども、それは、一般的ななんて言うんでしょうね、印象はあります。ブラジル人はこうとか日本人はこうで、パーセンテージ的に合ってるかもしれない。でも例外があって、ブラジルの中にも日本人に近い行動をする人があるというようなことでしたね。でそんなような経験を私日本でしまして、そのことについてお話ししたいと思います。よく日本人は大事なことを言う時には顔を見ないというような一般的な考え方がありますね。例えば小津安二郎の映画なんかを見ますと、男性が女性にプロポーズをする時、壁の掛け軸を見たり、あるいはお庭の方に顔を向けたりして「なんとかさん僕と結婚してください」とか言ったりしますよね。でそれが一般常識みたいな風に考えられてますね。ですけれども、そのようなことをするブラジル人がやっぱりいるんですね。2010年に三省堂より、日本語ブラジルポルトガル語という辞書を出させていただいたんですけれども、それを作成している時、大勢のアルバイターさんが私の家に来てくれました。でその中に、とても優秀なブラジル人の留学生がいたんですけれども、それで、その人をじゃあファビオとしましょう。でファビオにいろいろといつも人間関係のこととか相談したりしてました。そしてまたある時、とてもその仕事には向かないような人がちょっと来てしまったんですね。でどうしようかって思っていて、その人に相談しましたらば、じゃああなたに最も向いた仕事が見つかった時にまた来てもらいたいんだけどって言って断ればいいんじゃないって言ってくれたんです。とってもデリケートな断り方で、私はそういうふうにしてうまくいきました。ところが彼は、ファービオさんは次の日私の家に来て謝るんですね。でノエミア、昨日は僕はとても傲慢だったような気がする。僕だって間違えるのに、そしてノエミアは優しく教えてくれるのに、あの人を断るようなことをアドバイスしちゃって、僕はとても気分悪い、ごめんなさいって言うんですね。でもそうやって謝る時、彼は私の方を向かないんです。スリッパを探しながら下駄箱の方に顔を向けながら言うんですね。で私、あれと思いました。ちょっとびっくりしたんですけれども、なんて誠実な人だろう、なんて謙虚な人だろうと思って感動したんですけどね。ブラジル人も大事な時顔を見ないっていうのもあるんですね。あともう一つのエピソードですけど、同じ辞書を作っていました時に、同じように優秀なブラジル人に手伝ってもらってました。マリオとしましょう。でマリオさんはでもブラジル的な私も留学生の頃そうでしたけど、ブラジル的な欠点を持ってました。遅れてくるんですね。いつも2 3 0分遅れてきて、でも2 3 0分余計に働いてくれるから、彼なりにそれでいいと思っていたのでしょう。私もいいと思ってましたけれど、でも時々それは都合が悪い時があるんですね。例えば私、ある時転んでしまって、ここ4針乗っちゃったことあるんですね。よく転ぶんですよね。で朝一番9時にその診療所に行って毎朝治療してもらっていたら、
朝一番に見てもらえるから、すぐ辞書の場に帰ってこれるわけですね。でそのマーリンさんが次の日もちゃんと来てくれたら、私はすぐ治療に行けるんだということを彼に伝えたわけです。そしたら彼が「パティシャプロフェッソー若い人いて」って言ったんですね。で9時に始まるんですけれども、だから9時ぴったしに来てほしいという願いだったんですね。でも私はちょっと半信半疑でした。というのは遅れてくる文化で育った人っていうのは体がなかなかパンクチュアルに動かないんですね。私は自分の経験で分かってるんですね。だから半信半疑だったんですね。でもなんと次の日彼は9時ぴったしに来るんですね。でももうみんな他の人たちも来ててもう働き始めてるんですけど、でも9時ぴったしに来るんですね。で私は来たんですね。でもちょっとびっくりして嬉しくなって、ブラジルの挨拶ですけど「おい」っていうね「ハロー」っていうような意味ですけど、名前も言うわけですけど、挨拶に心を込めてしまったんですね。というのはお礼を言うわけにいかないですよね。だって時間に来るのが当たり前だし、皆さんももう働き始めてるわけですから、9時10分前とかに来てね、ですからお礼を言うわけにいかない、だけれどもなんとなく嬉しかった、感謝したかった。だから「おいマリオ」って言ってしまったんですね。声とスマイルに心を込めて。そしたら彼もね、ちゃんと来たでしょって言えないんですね、やっぱりね、来るのが当たり前だから。だから「おいプロフェッソーラ」って言ったんですね。その面の喜びには達成感の喜びがあったような気がします。とってもいい瞬間だったと思って今でも覚えてます。私たちは時々勝手に異文化を使いますよね。例えば、夫に何か文句言われた時は「でもブラジルでは」って言うと「もう異文化たくさん、その二極文化の話は聞きたくない」とか言うんですね。でも彼もやっぱり勝手に私が何か彼が言ったことに対して憤慨すると、彼は「あ、日本の奥さんだったら笑って済ませるのに君はブラジル人だから問題になるんだよな」って言ったりするんですね。私たちは勝手に異文化を使ってますね、日常では。どうも。では、これをポルトガル語にします。Vou passar então a história para o português. Quando eu publiquei o livro Waruikedo Nihonjin Janai no, ou seja, em português, Sinto muito, mas não sou japonesa, escrevi na introdução que quando comparamos duas culturas, por exemplo, A e B, então a brasileira e a japonesa, por exemplo, então comparamos um A grande e um B pequeno. Não, comparamos o A grande e o B grande, né? Mas sempre temos um B pequeno no A e um A pequeno no B grande. Quer dizer, há exceções na ideia geral que a gente tem de uma cultura, que a ideia geral da gente de uma cultura é tal e tal, mas sempre há exceções. Por exemplo, a gente diz japonês é assim, brasileiro é assim, mas de vez em quando a gente encontra um brasileiro muito parecido com o japonês, né? Quer dizer, a gente está falando de tendências, mas existem exceções para essas tendências. E eu tive uma experiência assim no Japão com os brasileiros. Quando eu estava confeccionando o dicionário da Sanseido japonês-português, vieram muitos brasileiros me ajudar. E existe primeiro, então o primeiro episódio se refere à ideia de que o japonês não olha para o outro quando fala coisas importantes, como pedir alguém em casamento ou pedir desculpas. Mas um brasileiro que vinha me ajudar sempre, e era uma excelente capacidade, como ele era muito excelente, eu o consultava para certas coisas assim de relacionamento pessoal. Uma vez apareceu uma senhora que não tinha muito
dom para esse tipo de serviço. E era muito culta, tal, mas não tinha esse dom. E eu consultei esse brasileiro, vamos dizer, Fábio, né? Fábio, vamos chamá-lo de Fábio. E eu consultei o Fábio sobre o caso e ele disse, pede para ela voltar num outro dia, quando tiver um serviço mais conveniente para ela. Que modo delicado, né? De falar. E segui o conselho dele e tudo deu certo. Mas no dia seguinte ele veio pedindo desculpas. Eu falei assim, Noêmia, me desculpe por ontem. Eu acho que eu fui muito arrogante. Eu também erro tanto quando eu trabalho e você me corrige com tanto carinho. E eu acho que eu fui arrogante quando eu falei daquela senhora, de como despedi-la. Eu me sinto muito mal, estou envergonhado. Desculpe, tá? E ele falou isso olhando para a parede, quer dizer, o guarda-chinelos. Porque aqui a gente tira o sapato e calça chinelos, né? Na hora de entrar numa casa. E eu fiquei assim um pouco admirada, porque pensei, nossa, brasileiro pedindo desculpas, olhando para a parede, né? E eu fiquei muito contente, não só pela sinceridade dele, como pela humildade, e muito admirada pela maneira como agiu, né? Então, talvez seja uma exceção como um brasileiro, não sei, mas é a primeira experiência que eu tinha tido, né? E tenho um outro episódio com um brasileiro também muito gratificante. Um dos brasileiros também, bolsistas, que me ajudavam no dicionário, aliás, também uma excelente capacidade. Vamos pôr um nome nele, Mário. Ele era muito excelente, mas chegava sempre muito atrasado, 20, 30 minutos. Mas ele ficava 20, 30 minutos a mais, então tudo bem. Mas um dia eu caí, levei um tombo, sempre levo tombo, né? E eu tinha levado 4 pontos aqui. E precisava ir todos os dias a uma clínica fazer o tratamento. A clínica abre às 9 da manhã. E o arubaito, o serviço, o bico, né? Também começa às 9 na minha casa, né? E como esse Mário chegava sempre atrasado, eu pedi para ele que viesse na hora, no dia seguinte, porque assim eu iria logo cedo na clínica, seria atendida logo e voltaria ao local do dicionário para coordenar o serviço. Daí ele disse, pode deixar, professora. Aí eu fiquei assim, contente, mas um pouco desconfiada. Será que ele veio mesmo na hora? Porque eu sei, o corpo do brasileiro não vai ser pontual de uma hora para outra. Eu sei porque quando eu era estudante, eu chegava sempre atrasada e não conseguia ser pontual. Agora eu consigo, né? Mas não conseguia. Então, eu não estava muito assim, confiante na coisa. Mas, não é que ele chega cedo, chega às 9 em ponto no dia seguinte. Eu fiquei meio assustada e contente. E acabei falando de uma maneira, agradecendo, mas sem agradecer de verdade, porque como é que eu ia agradecer se era regra chegar na hora e todos já estavam trabalhando, chegando um pouco antes, né? Mas eu fiquei muito contente com ele e eu falei assim, com muita intensidade, eu cumprimentei com muita intensidade para expressar o meu agradecimento. Oi, Mário, né? E daí ele disse também, com muita intensidade, oi, professora. Eu acho que o meu modo de cumprimentar indicava agradecimento. E o modo de ele cumprimentar tinha uma alegria da missão cumprida, né? A gente pensa que o brasileiro fala tudo o que pensa, mas não é assim, né? A gente às vezes fala não verbalmente e expressa tacitamente várias coisas, não é verdade? Então foi também um momento gratificante que nunca vou esquecer. E a gente tem mania, né, de usar as diferenças culturais para se desculpar, né? Então, eu e meu marido, no dia a dia, éramos assim.
quando ele reclamava de alguma coisa minha, eu falava, é porque no Brasil... Ele falava, chega de falar de cultura, chega dessa bipolaridade, estou cansado. Aí, mas bem que ele também usava a diferença cultural. E quando eu ficava enfesada com alguma coisa que ele falava, aí ele falava, se fosse uma esposa japonesa, ela só ria e pronto. Mas, como você é brasileira, acaba criando caso, né? Acho que a gente usa, na hora que bem entende, as diferenças culturais, não é mesmo? Para se desculpar.